सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मैं नवनीत फतेह डिकॉम तो जिवें कि तुहानूं पता है फंक्शनल मैनेजर का जिहड़ा एग्जाम है ग्रुप बी पोस्ट लई पंजाब इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट दे विच ਉਹਦੇ ਲਈ काफ़ी स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ कि उन्होंने सिलेबस एक बार मैं डिस्कस कर ला कि स्ट्रैटेजी है या कितों असीं प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स जिहड़े ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़े ਅੱਡ ਸੀਗੇ सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कशन करांगे। सो ਇਹਦੇ 'ਚ बेसिकली सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ तो 5 पार्ट्स ने। पहली स्क्रीन ते तुसीं देखो तो ये मैं 4 पार्ट्स मैंशन किए हैं। नैक्सट स्क्रीन मैं तुहाडे नाल 5th पार्ट डिस्कस करांगी। सो फर्स्ट अगर आप साइंस की गल करिए तो ये जनरल साइंस भी तुहाडी आनी है और जनरल साइंस क्योंकि जिहड़े रीसेंट अगर आप पंजाब के जिन्ने भी एग्जाम्स खास करके PPSC के देखिए तो वो पहला की हुंदा सी 9th 10th लैवल की ही साइंस पूछी जाती सी। हुण रीसेंटली +1 ते +2 की लैवल की भी साइंस क्वेश्चनस जिहड़े है वो आ रहे हैं। सो ये 9th 10th +1 एंड +2 ठीक है 9th 10th 11th एंड 12th दियाँ या NCERTs ठीक है या फिर CBSE दी जिहड़ियां बुक्स आंदियां ने जनरल साइंस दी कोई भी इहदे विचों अच्छी तरह कर लो कि तुहाडे जिहड़े बेसिक कॉन्सैप्ट्स ने वो क्लीयर होने चाहिए है। ठीक है जे तुहाडे बेसिक कॉन्सैप्ट्स क्लीयर होणगे तो वैसे तो 9th 10th दियां ही सफिशिएंट ने उहदे वास्ते। जे तुहाडे बेसिक कॉन्सैप्ट्स क्लीयर हो जाते तो तुसीं +1 2 दे भी क्योंकि जिस लैवल के क्वेश्चन वो पाते हैं उस हिसाब के नाल तुहाडे कवर हो सकते हैं। बट टू बी ऑन द सेफ साइड जे तुसीं मन के चल रहे हो कि मैं एग्जाम क्लीयर करना ही करना है तो फिर मैं यही सुजैसट करूँगी कि तुसीं ये चारे ही क्लासिस दी जिहड़ियां NCERTs ने वो बाय हार्ट उन्होंने पढ़ लो एक बारी। ठीक है दैन उस तो बाद तुहाडा आंदा मैथ्स दे विच क्योंकि इन्होंने कोई सब टॉपिक्स मैंशन नहीं किए हुए हैं। सो इस लिए जिन्नियां भी मतलब जिन्ना भी तुसीं खास करके जिवें RS अग्रवाल हो गई है ठीक है RS अग्रवाल पूरी तरह जिन्ने भी उहदे विच चैप्टर्स ने कोई भी मिस नहीं करना इंक्लूडिंग मैंसुरेशन सारे ही करने बिकॉज ये कुछ भी इन्होंने सानू डिफाइन नहीं किया कि हाँ आ पर्टिकुलर टॉपिक्स जिहड़े है वही आएंगे राइट। सो मैं मैंसुरेशन इसलिए किया है क्योंकि रिसेंटली जिन्ने भी PPSC के एग्जाम्स हुए हैं मतलब है दिसंबर तो लैके दिसंबर जनवरी फैब दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ और ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता बहुत सारे चैप्टर्स ने और हर एक चैप्टर के अगों बहुत सारे क्वेश्चंस ने। सो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी की होंगी है कि तुसीं जिहड़ियां भी एग्जाम्पल्स ने उन्होंने सॉल्व करो। सब तो पहले तो तुहानूं कॉन्सैप्ट जिहड़े क्लीयर होने चाहिए है। दैन उस तो बाद एग्जाम्पल सॉल्व करो। दैन उस तो बाद जिवें मान लो एक क्वेश्चन जिहड़ा परसेंटेज वाला चैप्टर है वो मेरे ख्याल 350 तो भी प्लस क्वेश्चन है। सो ये तुसीं की करोगे कि पहले जिवें 3 क्वेश्चन सॉल्व कर ले ठीक है उस तो बाद जिहड़े बिल्कुल विच वाले क्वेश्चन होंदे ने विच वाले 30 तो 40 क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो फिर उस तो बाद एंड वाले जिहड़े 50 तो 55 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन जिहड़े है वो तुसीं सॉल्व करने ने। सो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होंदी है जब कोई चैप्टर जिहड़ा बहुत वड्डा हुंदा है तुहाडे कोल टाइम घੱਟ हुंदा ठीक है। जे तो टाइम ज़्यादा फिर तो सारा चैप्टर वेले बैठ के करते रहो कोई टेंशन नहीं है। बट जेकर टाइम घੱਟ है टाइम की शॉर्टेज है तो फिर ये स्ट्रैटेजी जिहड़ी है तुसीं अडॉप्ट करो। दैन उस तो बाद आना थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग अगेन ये RS अग्रवाल या कोई भी अच्छा सोर्स जो रीजनिंग का तुसीं फॉलो कर सकते। मैथ के भी इट्स अप टू यू जिहड़ा भी तुहानूं सोर्स वधिया लगदा तुसीं फॉलो कर सकते हो ठीक है। बिकॉज कॉन्सैप्ट्स तो सेम ही रहने हैं बस प्रैक्टिस आपां हुंदा कि प्रैक्टिस इत्थों कर लीए उत्थों कर लीए ठीक है। जिथे भी तुहानूं लगे प्रैक्टिस तुसीं कीती होवे तुहाडे कॉन्सैप्ट क्लीयर होणगे तो वो बुक मैटर नहीं करती है राइट। सो इस तरह ये भी इन्होंने कोई टॉपिक्स मैंशन नहीं किए एज इट इज। सो इसलिए तुहानूं सारा ही ये करना पड़ेगा ठीक है। हुण लास्ट ये जिहड़ा 4th पॉइंट हैगा आ जो आप कह लीए कि पूरे सिलेबस का सैकेंड लास्ट पॉइंट जिहड़ा हैगा दैट इज मैनेजमेंट टेक्निक्स। हुण जिहड़ा मैनेजमेंट टेक्निक्स है ना बच्चे ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक हैगा आ ठीक है क्योंकि ये फिर वो फंक्शनल मैनेजमेंट भी आती है ठीक है मार्केटिंग मैनेजमेंट भी आती है HRM भी आती है ठीक है IT भी आती है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस भी हो गया होंदा ठीक है। सो बहुत सारिया ब्रांचेस ने अगों और हर एक दे बारे तुसीं पढ़ोगे तो वो पॉसीबल ही नहीं हैगा। सो ये तुसीं की करना है बिकॉज ये की डिफरेंट टेक्निक्स होंदियां जिवें मैं अगे भी तुहानूं करवाया सी PERT स्कीम होगी ठीक है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक अगे मैं तुहानूं करवाया सीगा सीनियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का जो तुहाडा एग्जाम सीगा PSSB के अंडर।
सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5th ਪਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 5th ਪਾਰਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ 5th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਦ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, क्रिटिकल पाथ मैथड हो गया CPM, देन उस तो बाद वर्क बिजनेस स्ट्रक्चर हो गया WBS। इसी तरह प्रोडक्शन लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ठीक है, प्रोडक्शन लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए, प्रोडक्शन लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ कैंपेन सिस्टम ਹੁੰਦਾ ਆ। सो ये सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 6-7 ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ PPSC ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖੂਗੀ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, बीकॉम की एक बुक जी है बीकॉम सैकेंड समैस्टर, ठीक है, तो मार्केट चो मिल जाएगी, मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स बीकॉम की बुक है, ठीक है, सैकेंड समैस्टर की किसी भी ऑथर की तुम लै लो क्योंकि वो कंटेंट तो सेम ही रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स। सो ये बुक जी है तुम थॉरली पढ़नी है, हो सके तो भावें तुम अपने नोट्स बना लियो ताकि पेपर तो पहले सिर्फ तुम नोट्स जोड़े 1 लाइनर 2 लाइनर बनाए होंगे वो रीड कर लियो। ये लगभग तुहानू जो भी आप डिस्कस किया या जो भी टेक्निक्स तुहाडे पेपर लिए इंपॉर्टेंट ने मैनेजमेंट टेक्निक्स वो सारियां तुहाडियां इहदे विच कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो पेपर की जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपैक्टेशंस ने कि स्टूडेंट्स नू थोड़ा जिहा मतलब एक तो बेसिक पता होना चाहिए, प्लस रूल्स एंड रेगूलेशंस की फॉलो होंदे ने इंडस्ट्रीज दे विच ते टेक्निक्स किवें दियां यूज़ करदे आपां मैनेजमेंट दे विच, ठीक है। सो ये सारा और उहदे विच बेसिकली ये सारियां ही चीज़ां कवर हो जांदियां, क्योंकि उहदे विच फिर तुसीं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हुंदा है, ठीक है, एनालिटिकली की टेक्निक्स जिहड़ियां यूज़ कीतियां जांदियां प्रोडक्शन लैवल ते, मैनेजमेंट लैवल ते, फंक्शनल लैवल ते किहो जिहियां टेक्निक्स यूज़ कीतियां जांदियां। सो लगभग उहदे विच बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पर बहुत आराम दे नाल तुहानूं पेपर दे विच जो कंटेंट आना है उहदे चों मिल जाऊगा, ठीक है। सो इहदे लई बीकॉम सैकेंड समैस्टर दी मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स बुक जिहड़ी है किसी भी ऑथर दी तुसीं परचेज कर सकदे हो, राइट। नैक्सट जिहड़ा टॉपिक है तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो 5th वाला, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ सब टॉपिक हैगा फिजिकल इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्रीयल प्रमोशन रिवाइज्ड 2013। सो ਇਹਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ गूगल ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਵੈਸੇ ਇਹ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ PDF ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ PDF ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ 60-61 ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ 2017 ਐਂਡ ਇਟਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵੇਰੀਅਸ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ ਗਏ,
ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਵੀ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਦੈਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਪਾਂ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਮ ਸੀਡੋ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜੋ ਵੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਕੀਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਆਈਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਡੀਐਸਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਕੀਮਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾ ਪਾਰਕਸ, ਜਿਹੜੇ 7 ਪਾਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਪੈਰਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਪੈਰਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਸ। ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਡੋ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਦੀ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਲਾਜ਼, GEM ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮਸ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। FPOs ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮਸ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਵੇਜਿਸ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ UPSC ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੈਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫ੍ਰੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ GS ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੂਅਲੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ PDF ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ GS ਸਕੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਰੈਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।